शांति 4 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एबे तुमे माने सत्य पितांक द्वारा सत्य देवता हेउछ सेथिपाई सत्य जुगरे सत्संग करिवार आवश्यकता नाही। एबे तुमे माने सत्य पितांक द्वारा सत्य देवता हेउछ सेथिपाई सत्य जुगरे सत्संग करिवार आवश्यकता नाही। प्रश्न सत्य जुगरे देवता मानक द्वारा कौनसी प्रकारर विकर्म होई परिबो नाही काहिंकी। सत्य जुगरे देवता मानक द्वारा कौनसी प्रकारर विकर्म होई परिबो नाही काहिंकी। उत्तर काहिंकी ना सेमानकु सत्य पितांकर वरदान मिली थाए। विकर्म सेतेबेले होई थाए जेतेबेले रावणर अभिशाप मिलिबाकु लागि थाए। सत्य त्रेता जुगरे सद्गति रे ही थांती से समय रे दुर्गतिर नाम रहिबो नाही विकार ही रहिबो नाही जहा द्वारा कौनसी विकर्म हेबो। द्वापर कली जुगरे समस्तंकर दुर्गति हेबा कारणरु विकर्म हेउछि एहा मध्य बुझिबार कथा अटे। ओम शांति। मीठा मीठा संतान मानकु बाबा बसी बुझाउछंती ये सुप्रीम अर्थात परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु मध्य अटंती। बाबांकर एहिपरि महिमा बताइबा द्वारा स्वतः सिद्ध होई जाउछि जे श्रीकृष्ण काहार पिता होई परिबे नाही। से तो छोट पिला सत्य जुगर राजकुमार अटंती से शिक्षक मध्य होई परिबे नाही। से निजे शिक्षकंक ठारू शिक्षा ग्रहण करिथांती। सेठारे गुरु तो केही रहिबे नाही काहेकि ना सेठारे समस्ते सद्गति रे थांती। अधा कल्प सद्गति एवं अधा कल्प हेउछि दुर्गति। सेठारे सद्गति रहिछि सेथिपाई सेठारे ज्ञानर आवश्यकता न थाए। सेठारे दुर्गतिर नाम मध्य रहिबो नाही काहेकि ना ज्ञान द्वारा 21 जन्म पाई सद्गति मिली थाए। पुणी द्वापर जुगरु कली जुग पर्यंत दुर्गति होई थाए। तेणु कृष्ण पुणी द्वापर जुगरे किपरि आसी परिबे ए कथा मध्य काहार ध्यान रे आसु नहीं। गोटिए गोटिए कथारे बहुत गुह्य रहस्य भरी होई रहिछे जहाकु बुझाइबा बहुत जरूरी अटे। से सुप्रीम बाबा सुप्रीम शिक्षक अटंती। इंग्राजी रे सुप्रीम ही कुहा जाई थाए। इंग्राजी शब्द सुनिबाकु भल लागि थाए जेमिति ड्रामा शब्द रहिछि ड्रामा को नाटक कुहा जीव नाही। नाटक रे तो अदल बदल होई थाए। कहउछंती एही सृष्टिर चक्र घुरुछि किंतु किपरि घुरुछि अविकल पुनरावृत्ति हेउछि अथवा परिवर्तन हेउछि एकथा काहाकु हेले जणा नाही। कहउछंती मध्य बनी बनाई बन रहे तेबे निश्चित कौनसी खेल अटे जहाँकि पुनर्बार चक्र लगाई चलीछि। एही सृष्टि चक्र रे मनुष्य मानकु ही चक्र लगाइबाकु पड़ी थाए। अच्छा एही चक्रर आयुष केते किपरि रिपीट हेउछि एहाकु घुरिबारे केते समय लागुछि ए कथा केही जानी नाहंती। इस्लामी बौद्धी आदि ए सबु हेउछंती विभिन्न संप्रदाय जेउ मानकर ड्रामा रे पार्ट रहिछि। तुम ब्राह्मण मानकर राजवंश नाही एहा हेउछि ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कुहा जाए। देवी देवता मानकर मध्य कुल रहिछि एहाकु बुझाइबा तो बहुत सहज। सूक्ष्म लोकरे फरिश्ता माने रहिथांती सेठारे हाड़ मांस न थाए। देवता मानकर तो हाड़ मांस रहिछि ना। ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा विष्णुकर नाभि कमलरु ब्रह्मा बाहरी छंती एभली काहिंकी देखाई थांती। सूक्ष्म लोकरे तो एकथा न थाए ना हीरा नीला आदि रहिबो सेथिपाई ब्रह्मा को धला पोशाकधारी ब्राह्मण रूपरे देखाई छंती। ब्रह्मा साधारण मनुष्य अटंती जिए कि एबे बहुत जन्मर अंतिम समय रे गरीब होई जाइछंती ना।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ଖଦିର କପଡ଼ା ରହିଛି। ସେମାନେ ବିଚରା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କ'ଣ। ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫରିସ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଂସ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ଆଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ତାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ହନୁମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ତ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କହିଦେଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେବୀମାନଙ୍କର କେତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଦଲଦଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍କରେ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କିପରି କରାଯିବ? ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। କେହି କେହି ତ ଅନ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ବିକାରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଙ୍କ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ କଥା ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛ। ପୁଣି ସେଠାରେ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କେବଳ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଭାବିଥାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ଅଟେ, କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାପାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ତୁମେମାନେ କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଉଭୟକୁ ଜାଣିଛ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ଯିବାର। କ୍ଷୀର ସାଗର ଏବଂ ବିଷୟ ସାଗରର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବସି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କେଉଁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହେଉଛି, ତ ଆଉ କେଉଁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ରାମରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଖେଳ ଅଟେ ନା। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଖରେ କେହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଚାରା ଲଗାଯାଉଛି। ଏହି ଚାରା ଲଗାଇବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ କରାଯାଇଛି। ବାବା ହିଁ ଚାରା ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବା ସମୟରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁ ନଥିଲା ଯେ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ଲଗାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ବସି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଚାରା ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଧର୍ମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ, କର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ସିଧା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରୁ ବାହାରି ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି କେହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଇଏ ଆମ ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ବହି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି କେହି ଗୀତା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବସି ଶୁଣିଥାନ୍ତି। କେହି ତ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକକୁ ଏକଦମ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ଳୋକ ସଂସ୍କୃତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ସାଗରକୁ ସ୍ୟାହି କରିଦିଅ,
ସାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲମ କରିଦିଅ, ତେବେ ବି ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଗୀତା ତ ବହୁତ ଛୋଟ, 18 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ବହୁତ ଛୋଟ ଗୀତା ତିଆରି କରି ବେକରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କେତେ ଛୋଟ ଲକେଟ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ବାବାଙ୍କର ହେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲ। ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ସନ୍ତାନ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହା କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁସ୍କିଲରେ ଧାରଣ ହେଉଛି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ ନା, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖଣ୍ଡର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାହାକୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯଦି ଥିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ରହିବା ଦରକାର। ସେଠାରେ ଏସବୁ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ପିତା ବି ଅଟେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଆମର ପିତା ସୁପ୍ରିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପିତା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ବେହଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ବେହଦର ଗୁରୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହିମା କେବଳ ଜଣଙ୍କର। ସେହି ମହିମା ପୁଣି ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ନିଜ ସମାନ କରିବେ, ତେବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ହୋଇଗଲ। ସତନାମ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାତାମାନେ ହେଲେ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା। ଶିବ ଶକ୍ତି କୁହ ଅଥବା ଶିବବଂଶୀ କୁହ। ଶିବବଂଶୀ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ। ଶିବବଂଶୀ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି, ବାକି ରଚନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶିବ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି କାହାର ନାଭିରୁ ବାହାରିଲେ? ସେଥିରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରିବ କି? ଉଭୟ ଓତପ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱବ୍ରହ୍ମା। ସିଏ ଏହାଙ୍କଠାରୁ, ଇଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ବିଷ୍ଣୁକୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବାରେ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ ନା? ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କରୁଛି। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ ନା? ଯଦି ବସିବ, ତେବେ ବୁଝାଇବୁ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ବାଲା ହିଁ ବୁଝିବେ। ନ ବୁଝିଲା ବାଲାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଇଏ ଆମ କୁଳର ନୁହନ୍ତି। ବିଚରା ଯଦିଓ ସେଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାରେ। ଆମ ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ବିଚରା ଅଟନ୍ତି ନା? ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବିଚରା କୁହାଯାଇଥାଏ ନା? କେତେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭାଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଟପିକ୍ କିଛି କମ୍ କି? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ 4 ଭୁଜା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ 2 ଭୁଜା କନ୍ୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଯୁଗଳ ତ ନୁହନ୍ତି। ଯୁଗଳ ତ ବାସ୍ତବରେ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୁଗଳ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ଶଙ୍କର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିନାଶ ତ ଆଣବିକ ବମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ବାବା କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କରାଇବେ? ଏହା ତ ପାପ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତ ବିନା ମେହନତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି।
ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଏହା ବିନାଶର ସମୟ ଅଟେ। ବାବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଗତିକୁ ପୁଣି ସଦ୍ଗତିକୁ ଆସିବ। ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଖୁଛ, କେହି କେହି ତ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବୁଝିଲା ବାଲା ହୋଇଥିବେ ସିଏ ଆସି ବୁଝିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସମୟ ଦିଅ। ଏଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ହୁକୁମ ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଏହା ତ ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ। ଦୁଃଖଧାମରୁ ସୁଖଧାମ କିପରି ହେଉଛି ଏକଥା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସୁଖଧାମରେ ଥିଲେ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଦୁଃଖଧାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଦେଖ କିପରି ରଖାଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ସେବା କରାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାହା ହିଁ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ପରେ ବହୁତ ବାହାରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ବିଲେଇ ଛୁଆର କାହାଣୀ ରୂପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ହେଉଛି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ବିଲେଇ ଛୁଆ ଏମିତି କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ବିଲେଇ ଛୁଆ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ? ବାବା ଏହିଭଳି ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କଥା କେହି ବୁଝି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଅଲଫଙ୍କୁ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ଲେଖ, ନଚେତ୍ ଭୁଲିଯିବ। ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆମ ବାବା ସୁପ୍ରିମ ପିତା, ସୁପ୍ରିମ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବେ। ଅଲଫ ବାବାଙ୍କୁ ନ ବୁଝିଲେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରି ଚାଲିବେ। ଏପରି କାହିଁକି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଏବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଏବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିକାର ରୂପୀ ଦଲଦଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିକାର ରୂପୀ ଦଲଦଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପଙ୍କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଅଲୌକିକ ନିଶାର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ଭବ। ଅଲୌକିକ ନିଶାର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ସଦା ବିଜୟୀ ଭବ। ଅଲୌକିକ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ନିଶ୍ଚୟର ଦର୍ପଣ ଅଟେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ନିଶା ଏବଂ ନିଶାର ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଖୁସି। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଏବଂ ନିଶାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାୟାର କୌଣସି ବି ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରିନଥାଏ। ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଲୌକିକ ନିଶା ସହଜରେ
ପୁରୁଣା ସଂସାର ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ନିଶାରେ, ଅଲୌକିକ ଜୀବନର ନିଶାରେ, ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ନିଶାରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ନିଶାରେ ରହିବ, ତେବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ମଧୁରତାର ଗୁଣ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମହାନତା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁର ହୁଅ ଏବଂ କର। ମଧୁରତାର ଗୁଣ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମହାନତା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁର ହୁଅ ଏବଂ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ବିଦେହୀ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦେହୀ କରିବା ପାଇଁ ଦେହର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ରହି, ଦେହ ଭିତରେ ରହି ବିଦେହୀ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ଦେହ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କରାଅ। ଏହି ଦେହ ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଫଲୋ ଫାଦର କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଫଲୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକରଣ କରିବାର ସ୍ଥିତି ହେଲା ସର୍ବଦା ଅଶରୀରୀ ଭବ, ବିଦେହୀ ଭବ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।